गढ़िए कहे ना होना है तो त्रिभुवन तारना स्मरण ताके मरइए रे सैयर सू कहूं छू बलिहारी रे अलबेलो सखी तोरण बंधावो ने द्वार हारे सखी तोरण बंधावो ने द्वार अलबेलो चौवा चांदना उलट करावो पधरावो ने मोरा हारे सखी पधरावो ने मोरा अलबेलो बलिहारी रे स्नेह सबलो धरिए जेमा प्राण जीवन वस थाय हारे जेमा प्राण जीवन वस थाय स्नेह सबलो धरिए मुखड़ू निहालो सखी मोहन जीनु तेने त्रिवेदी ताप मटी जाय हारे तेने त्रिवेदी ताप मटी जाय अलबेलो बलिहारी रे सुंदर सोपान ते तो कोने कहीं नव जाय हारे ते तो कोने कहीं नव जाय सुंदर सोपान बने न सैयो प्राप्त फल जेने होय कृष्ण कृपा हारे जेने होय कृष्ण कृपा अलबेलो बलिहारी रे अलबेलो चिरे पाचली रातना नाथ पाछा पर्या શું કરું સખી હું નાર જાગી નિરખતા નિરખતા નિંદ્રયામી ગઈ બોલ પાડ્યો હરે બિરદ પાગી જીરે કહસે કૃષ્ણજી શોક્ય સુનસે વરી પ્રથમ જયનાથ ને પાયે લાગુ સરળ છે શ્યામળો મૂક છે આમળો માવ પાસે જઈ માને માગું જીરે ઉઠયાડ સતજી નાથી ગયા નાથજી દ્વારે બાહરી હેત જોવા બને ન રસયો એ તો પ્રેમ ને વસ થયો કેર જાવું પછી કેર દોવા જીરે પાછલી રાતના નાથ પાછા ફર્યા શું કરું સખી હું નાર જાગ અલ્યા જાગને જાદવાસી કૃષ્ણ ગોવાળિયા तुझ विना देन माँ कौन जासे त्रन से ने साठ गोवाड़ टोड़े मड़िया बड़ो रे गोवाड़ियो कौन थासे जिरे दैतना दैतरा गीतना डेबरा कड़ियल दूध ते कौन पीसे हरि तारो हाथियो काली नागनाथियो भूमि नो भारते कौन हरते जिरे जुमना ने तीर गोवर्धन चारता मधुर सी मोरली कौन वासे बने न रसयो तारा गुण गाई जवे उड़तानी बायरी कौन जाल जिरे जागने जागवासी कृष्ण गोवाड़िया तुझ विना देन माँ कौन जासे
देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे आदयांत मद सदा निरंतर अलख निरंजन राया रे लंका जैसी पार बंधाई समुद्र जैसी खाई रे रावण मार्यो विभीषण साप्यो फिर गई राम दुहाई रे मथुरा से हरि गोकुल आए प्याले दूध पिलाया रे नंद बाबा की देन चराई जसोमती सूत कहाया रे केस पकड़ कर काम पछाड़े और पूतना डाल्या रे बाकी सरबर कौन करत है जाकार दरबाई रे फिकर फिकर कर सब जग जागे फिकर कसो नहीं पाए रे बनत नाम देव सुनो त्रिलोचन राम कलंदर आया रे जय खो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे राम कहो पांजर के सुआ राम कहो पांजर के सुआ हजू लगी खबर पड़त नहीं आंदा धंधो करत सकल जग मुआ राम कहो पांजर के सुआ गड़ी रे सुथारे कठेरो कीनो हजू लगी साजनी चल नहीं हुआ अंत काल रिपुआत मंजारी हरी चलो जैसे जुआरी जुआ राम कहो पांजर के सुआ आशा मेट पांच पनियारी उठत नहीं कराम जल कुआ कहे कबीर जने हरि रस चाक्यो माही के मुख हमारी तरस चुआ राम कहो पांजर के सुआ मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इतही दानु सहित विमल बहन कर पीत बसान अरुतन घन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी पूजा जने जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो करवा दसी सविस पूजाया सुर बिदारे रास रमाया कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जय अयोध्या पंचवटी पावना सोई वृंदावन गोकुल धाम सोई से सबे सदरी आए साथे बांधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम वर भुवर भज धुवर मोहन लीला ललित विमल भावना वेद रहित दास परमानंद निज माली गाये गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम आरतीओ नाथरी रंजन राई करिले गगन मंडल मा जाय चेतन पूजी चेतन ताड़ा संख्या सकल जड़ाई अलखराय सुसेवक सन मुखा ब्रह्मा पाटल गाय प्रेम दूत बराबर थारी बाती रहे लगाई गगन मंडल में बया जुआरा पांच पतंग जल जाय ननद नाद उपंगई बरदंग धीरज घंट बजाई दास कबीर परम पद वांछे मागे अखंड पसाई
આરતીઓ નાથ નિરંજન રાય કરી ગગન મંડળ માં જાય આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પર સંત ચરણાર વિંદયા પધાય ગણન ગણન ઘંટ બાજે બેન બાંસરી બાજત મૃદંગ તાલ નાદ કાંજરી દીપક જ્યોત ઝગમગે શ્રી કંચનાપુરી નવબાતી અગતેલ પાચક દજરી ઇન્દ્રદમન સિંધુ ગાજે રોયની ખડા મારકંડ શેત ગંગા આનંદ બરા એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રણકાર કાસુડરે ગરુડ કંબ સિંધ પોર જાતરા ભરી હીરા માને મોતી પના જોત કી જડી रतन सिंहासन आम बिराजे के बेंद की चढ़ी छपन भोग नीत लगे होत हरि हरि सूर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद आचरी धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी आरती से जगन्नाथ मंगला करी पर सत चरणार विंदया पदा हरे राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी नाम बिना मिथ्या रे वान प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी वास्यो रोडो गोकुलियो गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी तात कृष्ण जी मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગતી આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો માહુતો પાપી એક પોલીએ કૌતુક કીધું તેને અવિચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણકાતારી અહલ્યાઓ તારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી રાસલડા બને રે હરિની ભગતી જાની નેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી પોલી રે ભરવાડના હરિને વેચવા ચાલી 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકી માં ગાલી સુંદર ચોલી અંગે પરી રહે વ્યાકુલી શેરીએ શેરીએ પોકારે કોઈ જાને મોરારી માટું કેવો તારી માહી મોરલી વાગી ત્રીજાની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેકે 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકી માં દેખે બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી આજે મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખે સુંદર વદન નિહાળીને હૈડામ હરખી જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે રે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધારી આયા લિંગન લીધું શિવ વિરાંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે
પરમ ભાગ્ય બીજ નાર ના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલો જીવી હારી લો તેને જાવાન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે શ્યામજી સાંગ શ્યામા રહે આલાપીને ગાયે સ્વરપુરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય ભૂમિ ના વાલો રમિયા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નર સૈયો વધાવે આજે મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈ વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિએ અત્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુલથી વાલો પાટના પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અત્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લહીએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અધમો ધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ જળ કમળ છાડી જાને બાળા સ્વામી અમારો જાગતે જાગતે તને મારતે મને બાળ હત્યા લાગતે કહે રે બાળક તો માર્ગ ભૂલ્યો કે તારા વેરીએ વરાવ્યો નિશ્ય તારો કારજ કૂટ્યો અહીંયા તે સિદ્ધયાવ્યો નથી નાગન હું માર્ગ ભૂલ્યો નથી મારા વેરીએ વળાવ્યો મથુરા નગરીમાં જુગટુ રમતા નાગનું શીશ હાર્યો રંગે રૂડો રૂપે પૂરો દિશંતો કોડી લોકડા મનો તારી માતાએ કેટલા જન્મ્યા તેમાં તું વળખામનો મારી માતાએ બેઉ રે જન્મ્યા તેમાં હું નટવર નાનડો જગાડ તારા નાગને મારું નામ શ્રી કૃષ્ણ કહાનડો લાખ સવાનો મારો હાર રે આપું  રે તુજને દોરિયો એટલું મારા નાગથી જાનું આપું રે તુજને ચોરિયો શું કરું નાગન હાર રે તારો શું કરું તારો દોરિયો
ચોરીઓ ચરણ ચાપી મૂછ મરડી નાગે ને નાગ જગાડ્યો ઉઠો ને બળવાન કોઈ બારને બાળક આવ્યો બેવું બળિયા બાથે વળગ્યા કૃષ્ણએ કાઢી નાગ નાખ્યો સહસ્ર ફેના ફૂફવે જેમ ગગન ગાજે હાથીઓ નાગન સૌ વિલાપ કરે નાગને બહુ દુઃખ આપશે મથુરા નગરીમાં લઈ જશે પછી નાગનું શીશ કાપશે એવું કર જોડી વિનવે સ્વામી મૂકો મારા કાંથને અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યા ન ઓળખ્યા ભગવાન તને ઠાળ ભરી જગ મોતીડે મારા વાલાને વધાવીએ નરસૈયાના નાથ પાસેથી નાગને નાગ છોડાવ્યો હે જળ કમળ ચાડી જાને બાળા સ્વામી હમારો જાગશે જાગશે તને મારશે મને બાળ હત્યા લાગશે જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી બોજા ગુજરનો ઉધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધ ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુર તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુયારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને દારો વિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળ નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાન પાલવ કાર્ય જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી બાજો કુવિચારય ચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી બાજો કુવિચારય ચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી
આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આए मेरे प्राण आधार शांतो दर्शन मेरे तृणता पनिवार जन्म मरण भव सागर तार શાક પાક મળી ભોજન પાવો શાંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાય જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખય પાર હરિજન આए मेरे प्राण आधार हरिजन आए मेरे प्राण आधार बोलो सतगुरु जीवनजी महाराज ने राम कबीर नामदेव कबीर साहेब ने राम कबीर संत दर्शन मांथी वांचन लઉં છું दयाला सदगुरु साहेब कबीर जी लीला अगम अपार आगे बहुत विस्तार है सो हृदय धरो विचार સદગુરુ કબીરજી સાહેબ કબીર સાહેબના ચરિત્રોનો તો પાર ન પમાય તેવા ગુણ છે તેની વાતો તો હજુ ઘણી આગળ વિસ્તારવાળી છે તેવું તમારા હૃદયમાં સમજી રાખજો કબીરવડમાં કબીરજીના દર્શને આવેલા જેસલમેરના ભાટી કુળના રાજકુમાર ચતુરસિંહ જેઓ બ્રિજમાં વડ કે વડમાં બ્રિજ રહે તે સંશયથી ઘેરાયેલા તેમના મનના સંશયોનું સમાધાન કબીરજીએ કરેલું પરમાત્માને ખોળનાર તીર્થ મંદિર ઇત્યાદિ દેવ સ્થાનોમાં ફરી વળે છતાંય પરમાત્મા મળતો નથી તેવી રીતે પૂંજાવ્રત આચાર કરનાર પરમાત્માને પામી શકતો નથી રામ પરમાત્મા સચરાચરમાં વ્યાપ્ત હોવા છતાંય દેખાતો નથી જ્ઞાનીજી જે રામને ખોળતા હતા તે રામના દર્શન કબીરમાં થયા ત્યારે જ્ઞાનીજી પૂછે છે बाबा आप राम हो या कबीर हो कबीर जी बोले तू क्या दिखाई देता है ज्ञानी बोले बाहर से कबीर लगते हो फिर भी आपके भीतर रहता राम मुझे साफ नजर आता है हम में ऐसा क्यों नहीं दिखाता कबीर बोले कांच के बर्तन में रस कब साफ दिखाई देता है जब बर्तन निर्मल हो तो रस साफ दिखाता वैसे निर्मल मन होने से आपका बर्तन साफ रहने से आपके भीतर रहता राम दिखाई जा देगा राम कबीरનું સ્વરૂપ દર્શન કરનાર જ્ઞાનીજીના પ્રસંગથી જણાય છે બહાર કબીરા દેખ કે પરમ પડો જન કોઈ કબીર ભીતર રામ દગની રામ કબીર મિલન હોય બોલો સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સંતો ને ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર પ્રેમ જીવન મહારાજ ને રામ કબીર કિતાબા ને રામ કબીર રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર સ્વામી પરિવારને રામ કબીર હિત કૃપાને રામ કબીર જીવનજી મહારાજની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સત સત પ્રણામ સંત દર્શનનું આ સુંદર વાંચન સંતો આંખ બંધ કરીને વિચારીએ અને આ દ્રશ્ય ઊભું કરીએ આપણામાંથી ઘણા કબીરવડ જઈને આવ્યા છે કબીરવડ આપણે કયા ભાવથી જઈએ એ બહુ મહત્વનું છે આમ જોવા જઈએ તો નદીની વચ્ચેનો બેટ જ લાગે આપણને એવું પણ કહેવાય છે પરચાની વાતો કહેવામાં આવે છે કે નદીએ રસ્તો આપી દીધો ચોક્કસ જ પ્રકૃતિનું કાર્ય કરતી હોય છે કોઈક કારણસર એનું વેન બદલાતું પણ હોય છે અને સંતોના પગલે પગલે કદાચ કંઈક અજાણતા ચમત્કાર પણ થઈ જતા હોય છે સ્વીકાર છે આપણને દરેક વસ્તુનો પણ મૂળે વસ્તુ એ છે કે ચતુરસિંહ ત્યાં હતા એમને પ્રશ્નો હતા અને એ જે પ્રશ્નો હતા
એ પ્રશ્નોનું સમાધાન એ શોધી રહ્યા હતા. એમની સાથે ગુરુજી પણ ગુરુ હતા, ખોજીજી હતા એમની સાથે. અને એમના બટક બીજનો પ્રશ્ન સતાઈ રહ્યો હતો. એ ગુરુ ચેલા જ્યારે આ બટક બીજને પાણીમાં તણાવતું જોયું તે વખતે હસી પડ્યા અને બટક બીજના પ્રશ્નનું સમાધાન કબીર અને ચતુરસિંહની વચ્ચે થયું. કબીર અને ચતુરસિંહની વચ્ચે જ્યારે આ સંવાદ થયો અને સંવાદ જે હમણાં ધનલક્ષ્મીબેને વાંચ્યો અને એ સંવાદમાં જે રીતના પ્રશ્નો ચતુરસિંહે પૂછ્યા કબીરજીને, એનાથી ચતુરસિંહને સમાધાન થયું. અને જ્યારે એમને કહ્યું કે મુझे तुम आप में राम दिखते हैं, એ વખતે કબીરને ચોક્કસ ખબર પડી ગઈ કે આ જે મનુષ્ય મારી સામે છે સાધારણ નથી, એ મનન કરનારો છે, ચિંતન કરનારો છે. અને તરત જ એમને ચતુરસિંહને જ્ઞાનીજી નામ આપ્યું. ત્યાર પછી એ જ્ઞાનીજી કહેવાયા છે. એ પદવી, ઉપાધિ કહી શકો, તમે નામ કહી શકો, એ કબીરજી દ્વારા ચતુરસિંહને આપવામાં આવેલું છે. આ જે નામ આપવામાં આવ્યું એ નામની તુલનામાં દુનિયાને બીજું કોઈ પણ સુખ, બીજો કોઈ પણ ભોગ ગૌણ બની જાય છે. એનું કારણ છે કે આ નામની સાથે એક આત્મિક સંબંધ જોડેલો છે. કબીરજી અને જ્ઞાનીજીની વચ્ચે બે જુદા જુદા શરીર પણ વિચારોમાં એક થયા. એ જ જ્ઞાનીજીએ આખી રામકબીર પરંપરાને ઉપાડી અને ગુજરાતમાં પ્રસરાવી દીધી. જેને આપણે કહીએ છીએ ને, જ્યોત સે જ્યોત જગાતે ચલો. એક જ્યોત બીજી જ્યોતને પ્રગટાવી શકે. એક જાગી ગયેલો બીજાને જગાડી શકે. ઘરની અંદર 5 જણ ઊંઘતા હોય અને આગ લાગે તો શું થાય? એક જે સતર્ક હોય એ જાગે બીજા 4ને જગાડીને આ સળગતા ઘરની બહાર લઈ જાય. આ ગુરુ પરંપરા પણ આપણને કંઈક એવું જ કરી રહી છે. આખું જે જાગતો જન સમાજ છે, ઇવન આપણને ખબર છે જીવનજી મહારાજને હિમાલય ઉપરથી બધી જ્વાળાઓ દેખાતી હતી. જ્યાં જુઓ ત્યાં આગળ અંધશ્રદ્ધા, માનતાઓ, જપ તપ તીરથ, ધર્મના નામે જે અંધશ્રદ્ધા ચાલતી હતી, જે વ્યાયામ ચાલતો હતો, અને ધર્મના નામે જે જાતિવાદ ચાલે, ધર્મના નામે દરેક વસ્તુ ચાલે અને કોઈ કશું બોલી ન શકે. એ જે જ્વાળાઓ જીવનજી મહારાજને દેખાતી હતી, એ જ્વાળાઓ જે એમને જોઈ અને ત્યાર પછી એમણે નક્કી કર્યું કે હું મારાથી થતું કરીશ. એ હિમાલયમાં નથી બેસી રહ્યા, હિમાલય પરથી ઉતરીને એમને પોતાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. કેટલા લોકોની સાથે એમને સંવાદ કર્યો હશે, અસંખ્ય. કારણ કે તો પદયાત્રા કરતા હતા. એ વખતે ક્યાં અત્યારે જે આપણી પાસે વિમાન છે એવી સગવડો હતી કે અમુક કલાકમાં તમે પહોંચી ગયા હજારો માઇલો કાપીને. ના, એ નહોતું. તો એ પગપાળા જે ચાલ્યા અને જે રસ્તામાં આવ્યા એને દરેકને છાંટના નાખતા ગયા. એમાંના અમુક આપણા પૂર્વજો એમની સાથે આવી ગયા અને સંવાદ કરતા રામ કબીરની પરંપરા છે એને દ્રઢ કરી. એ આપણું ઓરિજિનલ મોડેલ, આપણા ઓરિજિનલ ઉદા ભક્તો. અને દરેક પેઢી બદલાય, એ દરેક પેઢીએ પાછું ફરીથી આપણે નવેસરથી એ કાર્ય શરૂ કરવું પડે. એ પેઢીએ સંઘર્ષ કર્યો, એ પેઢીએ મથામણ કરી, અને જે મથામણ કરે ને એમાંથી જ કંઈક નવું આવે. આપણે ગામડામાં ઉછરેલા છે, પેલું વલોનું હતું ને હલાવતા તેને મથામણ જ છે. એ જે મથામણ કરી એ મથામણમાંથી જ માખણ ઊભું થયું. આપણો સત્સંગ છે ને એ પણ એ મથામણ જ છે. એ મથામણ કર્યા કરીએ છે. એ મથામણ કરવાથી આ વિચારો ફરીથી આપણી સમક્ષ આવવાથી પાકા થતા જાય છે. અને જે જગ્યાએ કંઈક આપણે હલી જતા હોઈએ ત્યાં આગળ આપણને આ જે વિચાર મળતા હોય એ વિચાર આપણને સરખી રીતે ફરીથી પાછા ટાઇટન કરી દે.
હમણાં સવારે જ મારે વાત થતી હતી કે ભાઈ રસોડાના અમુક પેલા કબાટના સ્ક્રૂ ઢીલા હતો તો કબાટ હલતા હતા, સ્ક્રૂ ટાઈટ કર્યા તો કબાટ પાછું હતું એવું થઈ ગયું, હલતું કબાટ બંધ થઈ ગયું. આપણા જીવનમાં પણ કંઈક આવું જ થાય છે સંતો, કે આપણે થોડાક હલી જઈએ છીએ. કોઈક વખત સંઘર્ષમય જીવન આવે, કોઈક એવા આપત્તિજનક પ્રસંગો આવે કે પ્રસંગ લીધે આપણે હલી જતા હોય. કોઈક લાઈફ ચેન્જિંગ ઇવેન્ટ આપણા જીવનમાં થઈ જાય, કોઈક મિત્રના જીવનમાં થઈ જાય અને આપણે હાલી જતા હોઈએ. પણ એ વખતે આપણી દ્રઢતાને ટકાવી રાખે એવી એક વસ્તુ આપણને સદગુરુએ આપી અને તે છે ભક્તિ. ભક્તિના લીધે આપણે હળવાશ અનુભવી શકીએ છીએ, ભાર નથી અનુભવતા. આપણે આમ જોવા જઈએ તો જે પૃથ્વીની જે સુંદર રચના સર્જનહારે કરી છે, એ સુંદર રચનાની અંદર સૌથી મોટું બળ જો કોઈક હોય તો છે ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ. એ ગુરુત્વાકર્ષણના બળના લીધે હું અહીંયા નીચે બેસી શક્યો છું, એ બળના લીધે આપણે ચાલી શકીએ છીએ. નહીં તો આપણને બધાને ખબર છે કે ચંદ્રની ઉપર જ્યારે મનુષ્ય જાય છે ત્યાં ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ એટલું નથી, તો માણસ જાણે ઉડતો હોય છે. જે ચંદ્ર મંગળ ઉપર જે યાન જઈ રહ્યા છે, યાનની અંદર પણ મનુષ્ય પગલા નથી માંડી શકતો, ઉડ્યા કરતો હોય છે. અને પગલા નથી માંડી શકતો, ઉડ્યા કરતો હોય છે. એના લીધે એના શરીરની અંદર કઈ જાતના ભાતના રોગ થાય છે. આપણને ખબર છે પેલા 2 એસ્ટ્રોનોટ મહિનાઓથી ત્યાં ફસાયા છે અને એ જે ત્યાં ભરવાયા છે એમને શરીરમાં કોકને કોક પ્રકારના રોગો ઉભા થવાની શક્યતાઓ વધી ગઈ છે. એનું કારણ છે કે ત્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ નથી. તો જે ગુરુત્વાકર્ષણનું જે બળ છે એની અંદર પહેલામાં પહેલો ગુરુ આવે છે. ગુરુ તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આપણી ધરતી પર છે એટલે આપણે જીવંત છે. આપણી ભક્તિને પણ જો જીવંત રાખવી હશે તો ગુરુ પ્રત્યેનું આપણું આકર્ષણ અકબંધ રહેવું પડશે. જો ગુરુ પ્રત્યેનું આપણું આકર્ષણ, એમના પ્રત્યેનો આપણો સદવિચાર, એમના પ્રત્યેનો આપણો ભાવ એક સરખો રહ્યો તો આપણે ખીલે બંધાયેલા રહીશું. કબીરની પેલી સાખી આપણને બધાને ખબર છે કે કબીરે જોયું કે ઘંટીના 2 પડની વચ્ચે બધા દાણા પીસાઈ ગયા, પણ જે ખીલાની સાથે લાગેલા હતા એ દાનાને કશું થયું નહીં. એ ખીલો એ જ આ ગુરુનો ખીલો કહીએ આપણે, કે જે ભગવાનની આજુબાજુ રહ્યો, જે ભગવાનની ભક્તિને જેને છોડી નથી, જેને ગુરુનું આકર્ષણ હંમેશા રહ્યું છે, એને કોઈ પણ દિવસ આંચ નથી આવી. ચોક્કસ શારીરિક દુઃખ, શરીરના જે 6 વિકારો છે એના લીધે શરીરના દુઃખ આવવાના જ છે, કોઈ સવાલ જ ઉભો નથી થતો. આયુ પ્રમાણે આવતી દરેક વસ્તુ આવવાની છે. આપણે સંસારમાં છે એટલે ક્રમ પ્રમાણે આવે છે, ક્રમ પ્રમાણે જઈએ એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ. સંસારમાં છે એટલે સંઘર્ષો આવવાના છે, પણ એ બધાની વચ્ચે આપણે હળવાશ ક્યારે અનુભવી શકીએ, આપણે હલકા ક્યારે ફીલ કરી શકીએ, એ જ્યારે ફીલ થાય છે તે વખતે હંમેશા સંતો આપણે જીવનજી મહારાજે આપણને આપેલા 4 પધારાથી નજીક હોઈએ છીએ. તિલક, તુલસી અને સંત સંગત, આ ત્રિવેણી સંગમ છે. ત્રિવેણી સંગમ પર બેસીને જ્યારે રામ નામ આપણે બોલતા હોઈએ, રામ કબીરનું નામ આપણે લેતા હોઈએ, એ વખતનો આનંદ જોજો કે ગજબ પ્રકારનો આનંદ હશે. અને એ વખતે આપણા શરીરની અંદર, આપણા મનની અંદર જે ઉમળકો આવે, જે ઉભરો આવે, આપણે મોટાભાગે જ્યારે ઉકાળો બનાવીએ દૂધનો કાં તો ચા બનાવીએ તો હંમેશા એની અંદર ઉભરો આવીને આપણે રાહ જોતા હોય છે. તો એ જ પ્રમાણે આપણા મનની અંદર આ ભક્તિનો ઉભરો આવવો જોઈએ, એ ઉમળકો આવવો જોઈએ. અને ઉમળકો આવે તે વખતે આંખમાંથી આંસુ જાય, શબ્દોની અંદરથી ભાવ પણ નીકળી આવે, અને એ જે વસ્તુ આવે છે એ સહજ છે. એ જે ઉમળકો આવવો જોઈએ એ ઉમળકાવાળી ભક્તિ, ઉમંગે ગાય આપણી અંદર છે એક સાખીમાં ઉમંગે, કે જે ઉમંગ હોવો જોઈએ તે ઉમંગ વિશે જગદીશ મહારાજ પણ આપણને વારે ઘડીએ કહેતા હતા. ઇન્ટેન્સિટી, જે ગતિશીલતા હોવી જોઈએ એ ગતિશીલતાની વાત અહીંયા કરી રહ્યા છે. જગદીશ મહારાજ આપણને નિષ્ઠાની પણ ઘણી બધી વાતો કરતા હતા સંતો. તો જીવનજી મહારાજ જ્યારે આ બધા સંવાદ કરતા હતા, એ સંવાદ કરતી વખતે આપણને કંઈક ને કંઈક આપતા ગયા છે. અને જે સાખી નંબર 110
અને 111 આપણે જે લઈ રહ્યા છે એ સાખ્યોની અંદર પણ જીવનજી મહારાજ આપણને જે ચીલાચાલુ દાખલાઓ છે એને પોતાના વિચારોની ગતિ આપે છે. બાકી એવું તો કોઈ નથી કે કોઈને કાળિયાનાગની વાર્તા ખબર ના હોય. હમણાં જ આપણે જલકમળ છાંડિયાને બાળા ધનલક્ષ્મીબેને ગાયું તો આપણને બધાને ખબર નથી, એની આખી સ્ટોરી ખબર છે કારણ કે આપણે ગુજરાતીમાં આવતી હતી. જલકમળ છાંડિયાને બાળા, જે લોકોને સવારે 6 વાગે અમદાવાદ વડોદરાનો રેડિયો મૂકવાની ટેવ હતી, મારા ગંગાબાને ટેવ હતી, તો એ જેમની ટેવ હતી એમના જલકમળ છાંડિયાને બાળા સાંભળીને આપણે મોટા થયા છે. તો એ વાર્તા તો આપણને બધાને ખબર છે, પણ એ વાર્તાની અંદરનું જે તત્વ છે એ આપણને જીવનજી બતાવે. આપણને તો એવું જ લાગ્યું કે ભાઈ આ તો બાળકૃષ્ણ હતો, અને બાળકૃષ્ણ હતો એટલે ગમે એટલો મોટો નાગ હોય, ગમે એટલો મોટો સાપ હોય, એની સામે લડી લે અને જીતી જાય. આપણને એવું લાગે છે કે અત્યારે આપણું 6-8 વર્ષનું બાળક ફ્લોરિડામાં જાય કે પેલા ટ્રોપિકના જંગલમાં જાય અને 25-30 ફૂટ લાંબો અજગર આવે એનો સામનો કરી શકે? ના, મનુષ્યથી એ શક્ય નથી. એનું કારણ છે કે પ્રકૃતિએ અમુક વસ્તુની અંદર વધારે બળ મૂક્યું છે, અમુકની અંદર ઓછું બળ મૂક્યું છે. એટલે એ વાત અહીંયા નથી. જીવનજી મહારાજ આપણને જે કહેવા જાય છે, સો સાઈ હમારા રામજી, 110 નંબરની સાખી છે, પાન નંબર 134 ઉપર. સો સાઈ હમારા રામજી જે નાથ્યો કાલી નાગ. મારો રામ કોણ? કહેતા કે જેને કાલી નાગને નાથ્યો. અહીંયા મારવાની વાત નથી, કાલી નાગને નાથ્યો. આપણે પહેલા વાત કરી હતી કે કાલિય નામનો રાજા હતો, નાગ જાતિનો રાજા હતો કાલિય નામનો, અને જે નાગ જાતિનો રાજા હતો એ કુવિચારો ફેલાવતો હતો, અને એની સાથે બાળકૃષ્ણે સંવાદ કરીને એને નાથ્યો. પણ આપણે એને ગંગા નદીના યમુના નદીના કિનારાની આજુબાજુ આ જે થયું, અને એને આપણે એક વાર્તાના રૂપે લીધું, જેથી આપણા મગજમાં એ ઠસી જાય. કેમ કે જે વાર્તાઓ છે ને, અને એમાં પણ આ પ્રકારની એ આપણું ધ્યાન દોરી જ લે, અને એ વાર્તાઓના લીધે આપણને એ યાદ પણ ઘણું રહી જાય છે. મને યાદ છે કે આ કાળિયા નાગની વાર્તા સાંભળીને અમારો સૌથી મોટો ગ્રેન્ડસન સોહિલ એ વાર્તા સાંભળીને જ મોટો થયો છે. હવે એ વાર્તા થઈ ગઈ એના માટે, પણ જયારે એને તત્વ આપવાનું હોય એ જ બાળક સાથે, જે અત્યારે કોલેજમાં છે, હું જયારે એની સાથે સંવાદ કરું તો હું એને આ વાર્તાથી ના પટાવી શકું, એને મારે આની અંદર મૂકવું પડે. તો આપણને જીવનજી મહારાજ એ જ વસ્તુ કહે છે કે સો સાઈ હમારા રામજી જે નાથ્યો કાલી નાગ. કે મારો રામ કોણ છે? તો કે એમને એક રામને નથી, એક દશરથી રામને લઈને નથી બેસી રહ્યા. એમને દરેક પ્રક્રિયા કે જેની અંદર આ પરમ શક્તિ ભક્ત વત્સલ બનીને આવે છે અને કાર્ય કરે છે, એમાં દરેકમાં જીવનજી મહારાજને રામ દેખાયો છે. જીવનજી મહારાજનો રામ બહુ મોટો છે, બહુ જુદો છે. આપણે તો ફક્ત એક મૂર્તિમાંના રામને લઈને બેસી રહ્યા છે. જીવનજી મહારાજ એનાથી વ્યાપક થઈ ગયેલા, એની બહાર નીકળી ગયેલા, અને એની બહાર નીકળીને એમને રામની ઓળખ આપણને આપી છે. સો સાઈ હમારા રામજી જે નાથ્યો કાલી નાગ, જેને કાલી નાગને નાથ્યો, જેને કાલી નાગના કાલીય રાજાના વિચારો બદલી કાઢ્યા, અને એક આખી જાતિનો ઉદ્ધાર એમને કરી નાખ્યો. એ રામની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. અને એ જ કાર્ય રામ અવતાર વખતે દશરથ પુત્ર રામે પણ કર્યું છે. કારણ કે અયોધ્યા તો તૈયાર જ હતી, પણ દશરથ પુત્ર રામ જ્યારે દક્ષિણમાં જાય છે, વનમાં રહે છે, ઠેઠ લંકા સુધી પહોંચે છે, અને લંકામાં જઈને પણ ત્યાં વિભીષણનું રાજની સ્થાપના કરે છે. કેમ? તો કે સારા વિચારોની સ્થાપના થાય એટલા માટે. જીવનજી મહારાજનો રામ આ દરેક જગ્યાએ છે. રામે દ્રૌપદી કો કારજ સાર્યો. હવે દ્રૌપદી વખતે તો કૃષ્ણ હતા, એટલે આપણે જો નામને પકડીને રાખીએ ચાલીએ, પણ કાર્યને ન પકડીએ તો પૂર્ણ સમજણ ન આવે. એટલે જે દરેક સારું કાર્ય થાય એની અંદર જે છુપાયેલો છે એ જીવનજી મહારાજનો રામ છે. અને એટલા માટે એમને રામ અને કૃષ્ણ બંનેને કૃપાનાથ કરીને સંબોધ્યા. એ બંનેના નામ જુદા જુદા છે, રૂપો જુદા જુદા છે. આપણે આગલી સખીમાં જોઈ ગયા કે રૂપો જુદા જુદા છે, નામ જુદા જુદા છે, પણ તત્વ તો એક જ છે. એ તત્વ કયું? તો કે પ્રેમ તત્વ વાળો છે, એ ભક્ત વત્સલ છે, એની અંદર પ્રેમ ભરપેટ છે, અને એટલો બધો પ્રેમ છે એની અંદર કે એ પ્રેમના લીધે
આપણી તરફ ખેંચેલો જ આવે છે. જ્યારે એક ભજનની અંદર કહેવામાં આવે કે ભાઈ ભક્ત જ્યાં આગળ હોય ત્યાં હું સૂતો હોય ત્યાં હું બેઠો રહું, એ બેઠો થાય ત્યારે હું ઊભો રહું, એ ઊભો થાય ત્યારે હું નાચવા માંડું. આ ભગવાનનો પ્રેમ છે આપણા માટેનો. અને એની વાત અહીંયા કે સો સાંઈ હમારા રામજી જે નાથ્યો કાલી નાગ, તા ચરણ શું જીવના સદા રહો સૌભાગ. તા ચરણ શું જીવના, એ જે ચરણ છે, એ ભગવાનના જે ચરણ છે એનો સદા રહો સૌભાગ. મારે તો એ ચરણના ભાગ થઈ જવું છે અને એ ચરણના ભાગ થઈને મારે ચાલવું છે. ચરણ કમલ તજી અબ કહા જાઓ, ચરણ કમલ તજી અબ કહા જાઓ. એ જે કહેવામાં આવે છે તે એ આ છે કે હું તમારા ચરણને છોડીને જઈને ક્યાં જઈશ. મારે તમારાથી જુદા નથી થવું. જે આપણને અભેદની જે ભક્તિ આપી છે, એ અભેદની ભક્તિ તે આ પ્રકારની ભક્તિ છે. આ ભક્તિ કે જેની અંદર ભક્ત ભગવાનથી કોઈ પણ વખત જુદો નથી પડતો, ભગવાનથી એ વિભાજિત નથી થતો, છૂટો નથી પડતો, એની વાત અહીંયા કરવામાં આવે છે. અને એનો અર્થ શું થયો કે જે આપણું જે જીવન છે, એ જીવન છે એ જ ભગવાન છે. આપણે શું થાય છે કે જીવનની અંદર જે મિકેનિકલ વસ્તુઓ આવી જાય છે, યાંત્રિકતા આવી જાય છે, અને યાંત્રિકતાના લીધે આપણે જીવનને માની નથી શકતા. એ આપણે ભગવાનથી છૂટા પડ્યા છે. જીવનજી મહારાજે આપણને સહજ રીતે જીવન જીવવાની વાત કરી હતી. એટલે આજે કહે છે ને કે તા ચરણ શું જીવના સદા રહું સૌભાગ. લાઈફ ઇઝ અ ગિફ્ટ ફ્રોમ ગોડ. ભગવાને આપેલી એક અનુપમ ભેટ, એ આપણું જીવન, એ આપણી જિંદગી. અને આપણે જિંદગીથી દૂર ના જતા રહીએ, એ આપણને જીવનજી મહારાજે બતાવ્યું. આ 14 નિષેધો શું છે? આપણને જીવનથી દૂર કરનારા છે, કારણ કે આપણા મનમાં ભ્રમ ઉભા કરનારા છે. 7 સહકાર ચોર પણ એવા જ છે કે આપણને જીવનથી દૂર કરે છે. જે સહજ નૈસર્ગિક જીવન જીવી શકીએ છીએ એની અંદર આ દરેક વસ્તુ અંતરાય રૂપ આવતી હોય છે. અને એવું જ આપણા જીવનમાં કંઈક ને કંઈક થઈ રહ્યું હોય છે. તો કહેવાનો અર્થ એ જ છે કે જે જીવનજી મહારાજની જે ભાવના છે એક જ છે કે ભગવાન તારા ચરણમાં રહું. તા ચરણ શું જીવના સદા રહું સૌભાગ. મારે તો એની અંદર જ રહેવું છે. મારે એની બહાર કોઈ જગ્યાએ જવું નથી. અને આ સહજતા છે. અને એટલા માટે તો આપણને દરેક સમયના પદ આપવામાં આવેલા છે. આપણા પૂર્વજો ના બધું કંઠસ્થ હતું. બપોરના સવારે શું ગાવું, 10 વાગે શું ગાવું, 12 વાગે શું ગાવું, 4 વાગે શું ગાવું, સાંજે ગોળી ગાવી, સૂતા વખતના પદ, સવારના પ્રભાતિયા, કેટલા બધા રાગના, કેટલા બધા કીર્તન સંત પરંપરાએ આપણને સાદી રીતે સમજાય એવી રીતે આપીને ગયા. એ આ બતાવે છે કે તા ચરણ શું જીવના સદા રહો સૌભાગ. અને આપણે આપણા ચરણોને ચરણ કમલ, આપણે એને કમળ રૂપે ગણ્યું છે કે ચરણ કમળ ક્યારે થાય. આપણા દરેકના ચરણ છે. જગદીશ મહારાજ તો કોઈ પગે લાગતું તો ના પાડતા હતા. પ્રેમજીવન મહારાજનો પણ આગ્રહ નથી કે કોઈ પગે લાગે. અને લોકો અમુક ગાંડા થઈને ચરણ પગ ધોવે પણ છે અને ધોવડાવનારા પણ છે. કહેવાનો અર્થ એ છે સંતો, એમની આસ્થા છે, એમની જગ્યા ઉપર છે, એની ટીકા નથી કે એના વખાણ પણ નથી. પણ મૂળ વસ્તુ સમજવાની છે કે ચરણ કમળ ક્યારે થાય. આપણા પોતાના ચરણ પણ કમળ ક્યારે થઈ શકે કે જ્યારે એ ભક્તિના કામ માટે દોડે, કોઈક સારા કાર્ય માટે દોડે, કોઈક સારા કાર્યમાં એ ઝડપ કરીને ઉપડે અને ત્યાં જે પોતાના હાથમાં જે રોલ આવે તે પરફોર્મ કરે, એ ચરણ કમળ થઈ શકે. ચરણ કમળ એટલે ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનના ચરણ કમળ રૂપે હોય એવું નહીં. ભગવાન દરેક કાર્ય કરે છે એટલે એમના ચરણ કમળ આપણે કહીએ છીએ. સંતોના ચરણને પણ આપણે ચરણ કમળ કહીએ છીએ. એ જ રીતે આપણે આપણા પોતાના ચરણોને પણ કમળનું સ્વરૂપ આપી શકીએ છીએ, એને ખીલવી શકીએ છીએ. ક્યારે? કે જ્યારે આપણી અંદર સાચી સમજ આવે, જ્ઞાન આવે, સાચું કર્મ કરવાનો ભાવ આવે, તે વખતે જે ભક્તિ આપણી અંદર ઉપજે, ભક્તિ ચરાચર ઉપજે, એ જે ભક્તિ ઉપજે, એ ભક્તિ આપણને આ ચરણ કમળ નજીક લઈ જાય. સંતો આ સાખી જેટલી સરસ, આ 110 નંબર નહીં કે ત્યાંથી હટવાનું મન ના થાય. પણ આપણે તો સાખીઓને ઝુમખામાં લઈએ છીએ. તો લાવો એની આગળની સાખીને જોઈએ. એની આગળની સાખીમાં ક્યાં છે? દેખ તમાશો જીવના. આપણને બધાને આ શબ્દો તો ખબર પડે છે. દેખ તમાશો જીવના. તમાશો એટલે શું? આપણે તમાશો જોવા ભેગા થઈએ, કોક જગ્યાએ ઝઘડો ચાલતો હોય. મને હજુ યાદ છે, આપણે ન્યાય મંદિર ખરું ને, એ અત્યારે બધી દુકાનો થઈ ગઈ છે, પણ પહેલા ન્યાય મંદિરની આજુબાજુ થોડી જગ્યાઓ હતી.
અને ત્યાં આગળ મદારી કોક આવે, કોઈક બીજો ખેલ કરનારો આવે, કોઈ ચિત્રકાર આવે, કે જુદી જુદી વસ્તુઓ આપણા ન્યાય મંદિરની ચારેય બાજુએ, અત્યારે તો ગાડીઓને બધું થઈ ગયું છે, પણ એની ચારેય બાજુએ સરસ કોક ને કોક શો ચાલ્યા કરતો હોય. એને આપણે તમાશો કહીએ. આપણે ટોળે વરીએ, ગોલ વરી જઈએ. પેલો મદારી આવે ને તો એની બીન વગાડતો એને ગોલ વરીને જોઈએ. એના મોઢામાંથી પથરા પણ કાઢે અને પેલા નાગને પણ ડોલાવી, જુદું જુદું મોકળો લઈને આવે ને એ કંઈક વાત જ જુદી હતી. આપણા ગામમાં પણ હતા ને કંઈક પેલું શું કહીએ, રામલીલા આવે કે પછીથી ભવઈ આવે અને ભેગા થઈ અને પછી પેલો ડુગડુગ્યો વગાડનારો આવે અને પછી આ અંદર મોડું નાખીને એને અનાજ આપીએ કે થોડા પૈસા આપીએ અને આપણને એક જોવાનું મળતું તે તમાશો હતો. એ જ તમાશો છે એને આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણને હાસ્ય કરાવે, આપણને હળવા બનાવે એવો આ તમાશો. એટલે જે તમને હળવા કરી શકે, જે હલકા કરી શકે એને આપણે તમાશો કહીએ. તો જીવનજી મહારાજ કહે છે, દેખ તમાશો જીવના. આવી એક હાસ્યાસ્પદ વાત જીવનજી મહારાજને દેખાઈ. ક્યાં આગળ દેખાય? આપણને બધાને વાર્તા દેખાય, પણ જીવનજી મહારાજને આમાં તમાશો દેખાયો. જીવનજી મહારાજ કહે છે, દેખ તમાશો જીવના, ભલે કિયો કામ. ભલે કિયો કામ. ભલે એટલે કોણ? આ ગુજરાતી જ છે. આ સાખીને જો જગદીશ મહારાજે આપણને એનું ભાષાંતર કર્યું ન હોત, એનું ગુજરાતી આપણને ન આપ્યું હોત, તો હું તમને ચેલેન્જ મારું કે 100માંથી 1 પણ એને અર્થ ના સમજી શક્યો હોત. ગુજરાતી જ ભાષા છે, પણ જે જૂની ગુજરાતી ભાષા છે એનો સાચો અર્થ લઈને આપણી સમક્ષ જગદીશ મહારાજ આયા. કેટલી મહેનત કરી એમને. તમે આપણા રામ પુસ્તકાલયમાં જશો ને પુણ્યાદના, તો પૂછજો પ્રેમચંદ મહારાજને કે આ જૂના શબ્દો નું ભાષાંતર કેવી રીતે આવ્યું. આ તમાશાનો અર્થ, પછી આ બલે કયો કામાં બલનો અર્થ, એ કેવી રીતે આવ્યો? તો એ તમને કહેશે. ચોક્કસ જગદીશ મહારાજની પોતાની જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા કહી શકો, એમનું પોતાનું વિચારશીલ મન કહી શકો. એને પણ આને બધું બેસાડ્યું છે. ફક્ત ને ફક્ત મિકેનિકલી અહીંથી અર્થ લઈને મૂકી દીધો ને આવી જાય એવું નથી થતું હોતું. એક દૈવિક શક્તિ, માનસિક શક્તિ એમની પાસે હતી અને એ હતી એના લીધે આપણને આ સારું તત્વ મળ્યું છે. તો દેખ તમાશો જીવના, ભલે કયો કામ. ભલે એટલે કે બલિ રાજા એ બળવાન હતો. કેટલા બધા યજ્ઞો કરીને એ બળવાન થયેલો હતો અને એટલો બધો બળવાન થયો કે જેને ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન પણ ડોલાઈ કાઢ્યું. એટલો બળવાન હતો. અને એટલે એને કહે છે ભલે કયો કામ. દેખ તમાશો જીવના, ભલે કયો કામ. ભલે એટલે બલિ રાજાએ કામ કર્યું. એટલે અહીં આગળ કોણ છે? મદારી કોણ થયો? મદારી બલિ રાજા થયો. બલિ રાજા મદારી થયો અને તમાશો બતાડે છે. તો કે કયો તમાશો? જીવનજી મહારાજ કહે છે આપણને, બધિક કહા સુકૃત કિયો. બધિક. આ બધિક એટલે કોણ પાછો? તો કે બધિક એટલે ઇન્દ્ર, જે વધી ગયેલો છે, જેને બલિ કરતા પણ વધારે યજ્ઞો કર્યા છે, એટલે ઇન્દ્રના રાજ ઉપર બેઠો છે. એ બધિક, વધી ગયેલો. બધિક એટલે ઇન્દ્ર. કહા સુકૃત કિયો. સુકૃત એટલે કે સારું કાર્ય. એને કયું સારું કાર્ય કર્યું? યજ્ઞો કરે ને ઇન્દ્ર પદ પામે. યજ્ઞો કરે એટલે પશુનો બલિ આપવો પડે. જીવનજી મહારાજ સીધા એટેકિંગ મોડમાં છે આ જગ્યા ઉપર અને આપણને કહી રહ્યા છે કે બધી કહા સુકૃત કયો. ઇન્દ્રએ હું એટલું મોટું કામ કરી નાખ્યું, એને કેટલા સારા કાર્યો કર્યા. બધી કહા સુકૃત કયો. કહા બલ ચલ્યો હરામ. અને હરામ એટલે કે દુષ્કૃત્ય, હરામી કાર્ય જેને આપણે કહીએ છીએ. તો કે એવું તો વળી કયું ખરાબ કાર્ય બલિએ કરી નાખ્યું? કહા બલ ચલ્યો હરામ. એટલે કે આમાં થયું શું કે ઇન્દ્રએ કોઈ એટલું મોટા સારા કાર્યો નથી કર્યા કે ઇન્દ્ર કરતા ખરાબ કામ બલિએ પણ નથી કર્યું, પણ બલિએ એક તમાશો ઉભો કરી દીધો. અને તમાશો ઉભો કર્યો કયો? તો કે બલિએ ભગવાનને ગુલામ બનાવી દીધો કે મારો દ્વારપાળ થા, તું મારો દ્વારપાળ થા, તું હવે મારા દરવાજો સંભાળીને બેહી રહે શાંતિથી. એ કાર્ય એમને કર્યું એટલે કે આ તમાશો થયો. એટલે જીવનજી મહારાજ આપણને કહેવાય એવું માંગે છે કે તમે એવું કોઈ પણ કાર્ય ન કરો કે જેમાં તમારો તમાશો થાય. આ 14 નિષેધો માં આપણે જઈએ છીએ તો કોણ કોનું શું કરતું હોય છે આપણને ખબર છે સંતો.
આપણે ફૂલો પધરાવવા માટે જઈએ છીએ તો ત્યાં તમાશો નથી થતો? કોઈ પણ નદીના કિનારા ઉપર જઈએ અને આપણે એક દ્રશ્ય એકદમ કોમન છે. કયું દ્રશ્ય? કે કોઈ ધોતીધારી બેઠો હોય, કોઈ વેશધારી બેઠો હોય અને વેશધારી બેસીને તમને કહેતો હોય कि यहाँ का यहाँ सबका सब रह जाएगा, तो साथ में कुछ नहीं आएगा, तेरे को पुण्य कर्म करना है, तू अभी तू संकल्प कर ले. અને આપણને આ જ સ્ટાન્ડર્ડ વાત સંભળાવવામાં આવે છે. એ જ સ્ટાન્ડર્ડ વાતને લઈને આપણે ચાલ્યા કરતા હોઈએ છીએ. આપણને પુણ્ય કર્મ કરવાની વાતો કરવામાં આવતી હોય અને એ જે પુણ્ય કર્મ કરવાની વાતો આવે અને એની એ જ ડર અને એ જ ગભરામણ આપણને બતાવવામાં આવતું હોય તો શું થાય? તો કે છે એના લીધે આપણી અંદર એક અંધશ્રદ્ધા વધતી જાય છે અને એ ના વધે એની આપણે કાળજી કરવાની હોય છે. તો એ જે સ્ટાન્ડર્ડ થઈ ગયું, એ જે ડર આપણી અંદર આવી ગયો, એનાથી શું થાય? તો કે એનાથી આપણે સાચી ભક્તિથી વિમુખ થઈ જતા હોઈએ છીએ. અને સાચી ભક્તિથી આપણે વિમુખ ન થઈએ કારણ કે એ જગ્યા ઉપર આપણને કંઈક ને કંઈક પ્રકારનો બોજો નાખવામાં આવ્યો, આપણી અંદર કંઈક વજન નાખવામાં આવ્યું અને આમે જીવનમાં ઘણું બધું વજન પડતું હોય છે સંતો. અને વજન પડે છે એના લીધે આપણી અંદર હળવાશ નથી આવતી અને હળવાશ ન આવે ને ત્યાં આગળ સાચી ભક્તિ ન થઈ શકે સંતો. સમય થઈ ગયો છે. આ બંને સાખીઓ આપણને બહુ જ શીખવાડી જાય છે. એની અંદરનો ઊંડા જઈએ છે ને તે વખતે આપણને જીવનજી મહારાજ શું કહેવા માંગે છે ને એ ખબર પડે. એનો ગૂઢાર્થ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ સંતો. આ જ રીતે કરતા રહીશું. ચોક્કસ આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો. ગયા વીકેન્ડમાં ભક્ત મિલન, આપણો પહેલો વીકેન્ડ ભક્ત મિલન હોય છે મોટા ભાગે રવિવારનું, પણ આપણે નથી કરી શક્યા. આવતા વીકેન્ડમાં રવિવારે કરીશું સાંજના સમયનું અને તમને જણાવીશું. હજુ એક્ઝેક્ટ પાકો કાર્યક્રમ નથી થયો પણ ચોક્કસ જણાવીશું. અને આગળ હોળી પણ આવશે તો આપણે એ વખતે પણ વસંતના જે કીર્તનો છે એ ગાવા છે એ કાર્યક્રમ પણ આપણે ઊભો કરીશું. તો મળતા રહીશું, આવતા રહેજો. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતિયામાં. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. ચંદ્રકાંતભાઈનો હાથ અપ છે. ચંદ્રકાંતભાઈ કંઈક વાત કરવી હતી ભાઈ? ઓકે, ભૂલથી અપ થયો તો વાંધો નહીં. રામ કબીર સર્વ સંતો ભક્તોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સર્વે સંતો રામ